इस भावना नूं जी, इस भावना नूं, इस प्यार नूं, इस शिद्दत नूं, ठीक है जी, इहनूं कोई भी नाम दे लो तुसीं, इस शरधा नूं मैं चंगी तरह समझ सकदा क्योंकि मैं तो ये चीज़ां जोईआं ने। देखो जी, मैनूं आउण बारे तो नहीं सी पता क्योंकि मीडिया राहीं गल्लां बाहर आईयां, लोकां 'च चर्चा बड़ी सुनी क्योंकि साडा तां इलाका जम्मू नाल ही है ते वो चर्चा बड़ी सुनी। एडमिनिस्ट्रेशन दे विचों भी गल्लां बहुत आईयां भी आ रहे है। मैनूं इन्हां गल्लां बारे तां नहीं पता आउण जाण बारे कि सनी देओल साहब दा हमेशा जिहड़ा सीगा ओह रिहा बागी तेवर रहे ने फिल्मां दे विच। ओह बागी तेवर पसंद कीते जांदे सीगे, बगावत पसंद कीती जांदी सीगी। ते 90s दे विच इन्हां दोनां ने बड़ा लोहा मनवाया। असीं उदों अडार हुंदे सीगे। देखो तुहाडा विरोध खड़ा हो जांदा इन्हां चीज़ां दे नाल, बिल्कुल तुहाडा ना इन्हां गल्लां दे नाल विरोध खड़ा हुंदा। तुहाडे प्रशंसक भी बणे हुंदे ने। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ गलत 100% ही है जी। तो वड़िंग साहब की गल ऐ थोड़ी हुंदा गा, ऐ थोड़ी पार्टियां चलदियां हुंदियां ने भी मैं सारा कुछ करूँगा। ये कोई ये भला दी की गल है जी। MP बनाओ, सारा कुछ MP MLA ही है। मैनूं दसो तुसीं, मैं तो पहलां तो भी बोलदा रहा ना, MP MLA जिहड़े बंदे MP MLA नहीं बनते उन्हां दी कोई जिंदगी नहीं है। वो पार्टियां 'च नहीं हैगे, क्यों मौके दे लाहा लैण दीयां गल्लां करदे ने। अगलियां दा की होया पिया घरे, आपां जज्बातां नूं जाणदे नहीं, आपां अपने इमोशनस खत्म हो गए पंजाबियां दे। ये गल्लां करदे ने कोई MP बना लो। MP तां हुण वो जिहड़ा भी बंदा MP बनूगा 2 सालां दा MP बनूगा। तुहाडे MP जे कोई MP बन भी गया की कर दोगे फिर तुसीं उन्हां दी उदों बाद च निंदिया कराउणी है। वो कहणगे भी की करता उन्हां ने। इन्हां गल्लां नाल कोई तुक नहीं है। ये अनमैच्योर पॉलिटिक्स कहांगे आपां इस नूं, ठीक है। चाहे बंदे कोले पोस्ट जिहड़ी मर्जी भी होवे पर इहदे 'च कोई मैच्योरिटी नहीं हैगी इन्हां गल्लां करन दी भी MP बना दिओ, होर बना दिओ। बंदे दी भावना देखो यार तुसीं, भावना तो उत्ते MLA MP तां नहीं है कि जिहड़े देशां 'च MP MLA नहीं हैगे, वोटां भी नहीं पैंदियां, हले राजां दे राज ने, फौजां दे राज ने, कि उत्थे लोकां दे जज्बात नहीं हैगे। सो इस करके ये सारियां गल्लां ये गलत ने जी। हर एक चीज़ नूं वोटां बना लैंदे ने, हर एक चीज़ वोट नहीं हुंदी इत्थे। सिद्धू मूसेवाला इस समय चर्चा का विषय बनया हुआ है। क्योंकि पिछले दिन ही कतल किया जाता है तो उसके इंसाफ की मंग नूं लैके लगातार चर्चा बनी हुई है। तो उस तो बाद संजय दत्त के आउण नाल एक नवा विषा जुड़ता है भी संजय दत्त बॉलीवुड जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला नाल जुड़ जाता है। पर जे बॉलीवुड की गल करी जाए तो अज असीं मौजूद जिथे बैठे हाँ पिंड मूसा दे लागे पिंड बहणीवाल है। तो उत्थों के हरप्रीत सिंह बहणीवाल ने जिन्हां ने बॉलीवुड दे विच नाम तो कमाया नाल जिहड़ी राजनीति अपने इलाके की उसका भी लोहा जिहड़ा अजमाया तो समाज सेवा दे विच भी पिछे ना रहे। तो गलबात करते हैं अज साडे नाल हरप्रीत सिंह बहणीवाल ने भी किवें जिहड़ा लिंक बनता है बॉलीवुड का पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सिद्धू मूसेवाला नाल ते होर भी कई गल्लां ते चर्चा करांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हरप्रीत जी पहलां तां गल करांगे सिद्धू मूसेवाला के केस दे विच अज तुसीं घरे भी जाके आए हो तो की कहना चाहोगे? देखो जी, कहना तो एक ही गल है भी बहुत मंदभागी घटना और परिवार वास्ते जमा ना झल्लण वाला ते जिहड़ा कि शब्दां नाल बयान नहीं किया जा सकता। इस नूं आपां इस तो उपर की कह सकते हैं भी इस वास्ते मेरे को कोई शब्द नहीं हैगे ते थोड़े राहीं जो भी कोई गल साझी करनी हैगी। हरप्रीत जी जे प्रशंसकों की गल की जाए, जिहड़े प्रशंसक दूरों कोई हिमाचल तो कोई गुजरात तो सिद्धू मूसेवाला नूं मिलण आ रहे हैं, प्रशंसकों के बारे की कहोगे, की कहना चाहोगे? इस भावना नूं जी, इस भावना नूं, इस प्यार नूं, इस शिद्दत नूं, ठीक है जी, इहनूं कोई भी नाम दे लो तुसीं, इस शरधा नूं मैं चंगी तरह समझ सकदा क्योंकि मैं तो ये चीज़ां जोईआं ने, आप जोईआं ने। और आपदे महबूब कलाकार प्रति जिहड़ी उन्हां दी शरधा प्यार है, उन्होंने पता भी असीं उदों मुड़ के मिलना नहीं शायद कि क्योंकि ये एक उम्र भी हुंदी है कि भी जदों तुसीं प्रभावित हुंदे हो, इंस्पायर्ड हुंदे हो तो हुण इस परिवार नूं, इस जज्बे नूं एक आपां सलाम ही कर सकते हैं कि क्योंकि ना तो इन्हां रिश्तियां दे कोई नाम हुंदे ने। यह भावना मैनूं पता किवें खितों ताईं खिच के लै जांदी हैगी क्योंकि मैं बार बार उही गल भी मैं तो ये चीज़ां जोईआं ने जी, आप जोईआं ने।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਕਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ, ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੀ, ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੰਜੇ ਦੱਤ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਲੋਹਾ ਜਮਾਇਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਜਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਗਾਵਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ 90 'ਚ ਘਾਇਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਜਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਯਲਗਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਮਾ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਆਖਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਗਦਰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਣਦਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਚਾਹਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 30 ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਬਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆਈਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 2003-4 ਦੇ, ਆਪਣਾ 4 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਚਹਿਲ ਹਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਈਵ ਲੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ
ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ 100%। ਅਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 27-28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਚਿਓਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਟਿਕਟ 'ਚ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? MLA ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। MLA ਬਥੇਰੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਰੁਲਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਲਤ 100% ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਭ ਬੇਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਓ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਭਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? MP ਬਣਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ MP MLA ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। MP MLA ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ MP MLA ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਘਰੇ? ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MP ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ MP ਬਣਾ ਲਓ। MP ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ MP ਬਣੂਗਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ MP ਬਣੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ MP ਜੇ ਕੋਈ MP ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਮੈਚਿਓਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ MP ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ MLA MP ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ MP MLA ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀਆਂ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ 3-4 ਸਾਲ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੜ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਜੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ MLA ਜਾਂ MP ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪਾਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਉਹ ਲਾਰੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠੀ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਐਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ, ਬਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉੱਠ ਖੜਨ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿਸਟਮ ਐਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼, ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮਦੀਪ ਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀ ਛੱਡ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਛੱਡ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਰਹੂ ਇੱਥੇ? ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ? ਸੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਣੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ MP MLA ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕਰ ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਦੀਪ ਰਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਮਾਨਸਾ।